خاص اس اہم خبر کے ساتھ کہ سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں پرائیویٹ میڈیکل سٹور 2009 کے مراسلے کی خلاف ورزی ہے۔ اعلیٰ حکام نے اس خلاف ورزی کا سخت نوٹس بھی لیا ہے۔ متعلقہ حکام کو 1 اکتوبر تک محکمہ صحت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی بتائیے سجاد۔ سجاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں پرائیویٹ میڈیکل سٹور 2009 کے مراسلے کی خلاف ورزی ہے اور اعلیٰ حکام نے اس خلاف ورزی کا سخت نوٹس بھی لیا ہے۔ متعلقہ حکام کو 1 اکتوبر تک محکمہ صحت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز فوری بند کرنے کا حکم ہے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں پرائیویٹ میڈیکل سٹور 2009 کے مراسلے کی خلاف ورزی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کا موسم گرم اور خشک، آنے والے دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوپہر کے اوقات میں بادلوں کا مٹر گشت بھی جاری رہا۔ مزید جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد بتائیے۔ جی بالکل جی، آج کل جو ہے وہ موسم خاصا سخت چل رہا ہے۔ دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ شدید گرمی اور رات کے وقت جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جو ہے وہ آئندہ چند روز تک بارش کا کسی قسم کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، لہٰذا آج جو ہے وہ دوپہر کے وقت موسم نے کچھ انگڑائی لی ہے اور بادلوں کا کچھ جو جھرمٹ ہے وہ دکھائی دیا ہے اور پورے کی ہوا کے مشرق کی طرف سے چلنے کی جو بھی شنوائی آئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور محکمہ کی جانب سے یہی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ جو مغربی ہوائیں ہیں ان کے چلنے کا امکان جو ہے وہ 5 اکتوبر کے بعد ظاہر کیا جا رہا ہے اور 5 اکتوبر سے قبل جو ہے موسم اسی طرح جو ہے وہ خوشگوار رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ موسم خشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج موسم کی انگڑائی کی وجہ سے کچھ جو بادل آئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے موسم آج کچھ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آیا، جس میں گزشتہ روز جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا تھا جبکہ آج جو ہے وہ 36.7 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ موسم جو ہے وہ درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے اور کم از کم درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سجاد۔ گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ ریپ کا معاملہ، پولیس زیادتی کرنے والے ملزموں کو سراغ نہ لگا سکی۔ متاثرہ خاندان اور لڑکی کی وزیر اعلیٰ سے انصاف دلوانے کی اپیل ہے۔ پولیس نے 17 سالہ متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا تھا۔ مجاہد لطیف کی رپورٹ دیکھیے۔ تھانہ برکی کی حدود میں 17 سالہ لڑکی کے ساتھ ریپ کا معاملہ، پولیس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزموں کا سراغ نہ لگا سکی۔ متاثرہ خاندان اور لڑکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف دلوانے کی اپیل کی ہے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس زیادتی کا شکار لڑکی کو ہراساں کر رہی ہے۔ زیادتی کی FIR کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ IG پنجاب اور DIG انویسٹیگیشن انصاف فراہم کریں۔ چند روز پہلے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنائے جانے پر پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ FIR کے مطابق 2 ملزموں نے گھر کے دروازے پر پانی پینے کا بہانہ کیا اور زبردستی گھر میں داخل ہو گئے۔ دونوں ملزمان نے کپڑے سے چہرے چھپا رکھے تھے۔ DSP انویسٹیگیشن برکی علی عباس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروا لیا ہے۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ ملزموں کی شناخت جلد کر لی جائے گی۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ ٹریفک پولیس کا سموں کے تدارک کے لیے اقدام۔ 1 اکتوبر سے ہیوی وہیکلز کو بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 کے سیکشن 39 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 1 جنوری سے تاحال دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے 26,301 چلان کیے جا چکے ہیں۔ ریت اور مٹی سے لدی ٹرالیوں کو بھی متنبہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ سفر سے قبل اپنی ٹرالیوں کو ڈھانپ کر آئیں، جبکہ بصورت دیگر جرمانہ کیا جائے گا۔ سیٹی لاہور کا اس متعلق کہنا ہے کہ فضائی آلودگی مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کو چاہیے کہ اپنی دھواں چھوڑتی گاڑی کی بروقت مرمت کروائیں۔ پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں تیزی آنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 28 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے 5 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔
डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 28 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर में डेंगू के 5 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 1341 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 217 हो गई है। रवा साल डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल हैं। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डेंगू मच्छर की अफजाइश को बर वक्त रोकना जरूरी है। डेंगू सर्विलेंस तेज और लार्वा हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। और नासिन शादियाँ हो गई मज़ीद मुश्किल। सोने के रेट मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर हैं और फी तोला सोना 4 लाख रुपए से तजावज़ कर गया है। सराफा बाज़ारों में वीरानियों के डेरे हैं। सदर ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन शहजाद इकबाल कहते हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों ने कारोबार ही ख़त्म कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। खवातीन का हार सिंगार हुआ दोभर, शादियां हो गई मजीद मुश्किल। सोने की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला 4 लाख रुपए से तजावज कर गया। 24 कैरात खालिद सोना 4 लाख 4 हजार रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 3 लाख 70 हजार रुपए फी तोला से बढ़ गया। 21 कैरात सोना 3 लाख 53,500 रुपए फी तोला हो गया। सदर ज्वेलर्स एंड जेम एसोसिएशन शहजाद इकबाल कहते हैं कि बड़े मुमालिक अपने सोने के जखायर बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। सोने के दाम बढ़ने से सराफा मार्केट में कारोबार खत्म हो चुका। ये रेट ऊपर से ऊपर निकलता जा रहा है और मुल्कों ने अपने जो एसेट्स हैं पहले वो USD में या दूसरी करेंसी में रखते थे, अब उन्होंने गोल्ड में रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंटरनेशनली गोल्ड का रेट इस वक्त ऊपर है। वाज़ेह रहे कि माह सितंबर में सोना 40,000 रुपए फी तोला तक महंगा हो चुका, जबकि ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि सोने का रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। परचून बाजारों में खुद साख्ता कीमतों का बाजार गर्म है। सब्जी फल और बाजार की सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई का बाजार गर्म, शहरी सस्ती अशिया को तरस गए। सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जाने लगी। प्याज 5 रुपए महंगा, कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर और फरोख्त 120 रुपए तक। टमाटर सरकारी कीमत 150 के बरक्स 200 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 290 रुपए की बजाय 500 रुपए में दस्तियाब है। अदरक की सरकारी कीमत 500 रुपए, मार्केट में 640 रुपए किलो तक फरोख्त। टिंडे 220 रुपए की बजाय 380 रुपए किलो और करेले 250 रुपए किलो में दस्तियाब हैं। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होना मामूल बन गया। सेब काला कुल्लू 400 रुपए, अंगूर 320 और आड़ू 380 रुपए किलो में दस्तियाब हैं। केला दर्जाबल सरकारी रेट लिस्ट में 200 रुपए दर्जन, जबकि फरोख्त 220 रुपए फी दर्जन तक होने लगी। 7 रुपए कमी के साथ ब्रायलर की कीमत 468 रुपए, लेकिन बाजारों में साफी गोश्त 530 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। खरीदार कहते हैं फल, सब्जियां और गोश्त खरीदने की सकत नहीं रही। ब्रायलर जो है आपके सामने है, अब 500 रुपए से जो 468 रुपए आ गया है, लेकिन अब भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जो 1200 रुपए दिहाड़ी करता है वो किलो चिकन नहीं खा सकता। प्याज देख लें 80-100 चल रहा है, टमाटर 200 रुपए चल रहा है, बैंगन 200 रुपए है, करेला 200-250 है, गोभी 200-250 है। गरीब आदमी क्या खाएगा? जो आम रूटीन की सब्जियां हैं जो 10-20 रुपए लेके खुश होता था, अब ये पालक देख लें, अब जिसका कोई रंग रूप ही नहीं है, वो 100-120 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। गरीब आदमी तो कुछ पल्ले पैंदा ही नहीं है। जिन्हें मजदूरी ने 1000 रुपये दिहाड़ी लैनी, उन्हें हांडी पकानी है, फाल उन्हें की खाना, कुछ की खाना है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों की कीमत 305 रुपए दर्जन मुकर्रर है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जाली और मुज़र सेहत दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीमों ने 22 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की है। 7180 लीटर जाली दूध तलब किया गया है। 3 टैंकर सब, जबकि 3 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। DG फूड आसिम जावेद के इस मुतालिक कहना है कि मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। सप्लायर पिकअप गाड़ी में प्लास्टिक टैंक छुपाकर दूध सप्लाई के लिए लाहौर ला रहे थे। जालसाज माफिया का हर हथकंडा नाकाम बनाकर पंजाब को मिलावट से पाक करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, जबकि DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का मज़ीद कहना था कि दूध के नाम पर जारी सफ़ेद महलूल तैयार और फरोख्त करने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं है। हुकूमत पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद शाहिद को महकमा
زراعت ساؤتھ پنجاب میں ڈیپٹی سیکرٹری تعینات کر دیا ہے. راؤ ذوالفقار علی لیا میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو تعینات، جبکہ ماہین فاطمہ کو ننکانہ صاحب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو تعینات کیا گیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ بتائیے. آج بالکل پنجاب حکومت نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں، جبکہ اس کا متعلقہ نوٹیفیکیشن محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے جاری کر دیا ہے. جبکہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد شاہد کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کو محکمہ زراعت ساؤتھ پنجاب میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رائے ذوالفقار علی کا تبادلہ کیا گیا ہے، جبکہ لیا میں ان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ ذوالفقار علی سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ ننکانہ صاحب کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے. جبکہ ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی ماہین فاطمہ کا تبادلہ کیا گیا ہے، ان کو ننکانہ صاحب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تعینات کیا گیا ہے. جبکہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن بحکم گورنر پنجاب کا جاری کیا گیا ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر نگرانی جاری کیا گیا ہے. جبکہ یہ نوٹیفیکیشن سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکشن سروسز 1 کے ایس او لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اشرف جمیل خان نے جاری کیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں گے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں مشکلات کے باوجود نوجوانوں کی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. آج ہر ملک پاکستانی نوجوانوں کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے. نوجوانوں کی بہتری کے لیے ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ہب لانچ کیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ایوان اقبال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کہا کہ پاکستان کے لیے تواتر کے ساتھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. مشکلات کے باوجود نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. آج ہر ملک پاکستانی نوجوانوں کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے. خواتین جس شعبے میں بھی جانا چاہیں ان کے لیے فریم ورک لائے ہیں. 65% سے اوپر کی یوتھ ہے پاکستان کی پوری آبادی. تو اگر ہم ان کو پازیٹیولی انگیج نہیں کریں گے، ان کو موقع نہیں دیں گے باہر جانے کا، ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہاں سے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں سیکھ کر پاکستان واپس آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، تو پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم اگلے 3 سال میں ہم جن لائنز پہ کام کر رہے ہیں، آج $38 بلین پاکستان کی ریمیٹنسز ہے. ہم ایک پراپر فریم ورک بنا کے کام کر رہے ہیں، ایک ڈاکومنٹڈ کام کر رہے ہیں. رانا مشہود نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کے لیے بھرپور کام کیا ہے. نوجوانوں کو دیگر ممالک کی زبانوں کے کورس کروائے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار کو رجسٹر کروانے میں بھی سہولت دے رہے ہیں. 10 نئے شعبوں میں نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی. ہم نے اللہ کے فضل سے ایک اس طرح کا نیٹ ورک بنایا ہے کہ اب یہ تمام اپرچونٹیز ہمارے ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آ رہی ہیں، اور ہم اس سال اب تک 8 لاکھ سے زیادہ بچے بچیوں کو بھیج چکے ہیں. 15 لاکھ کا ٹارگٹ تھا دسمبر تک کا، جو ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم کوئی 18 لاکھ تک بچے بچیوں کو عزت کے ساتھ، چاہے وہ بلو کالر ہے، چاہے وہ وائٹ کالر ہے، چاہے وہ گرے کالر ہے، مطلب دنیا کے بہترین اداروں سے لے کے نیچے تک ہم اپنے بچے بچیوں کے لیے ہر قسم کی اپرچونٹی لا رہے ہیں. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا مزید کہنا تھا کہ ہم لیپ ٹاپ یا اسکالرشپ نون لیگ کے ووٹرز کو نہیں دیتے، بلکہ میرٹ کی بنیاد پر نوجوانوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں. حکومت ہر سطح پر اپنے نوجوانوں کا سوچ رہی ہے. کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن کا 80 برس کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان ہے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، سیاسی رہنماؤں اور وکلا تنظیموں نے زبردست خراج تحسین پیش کیا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. سینئر قانون دان اعتزاز احسن کی سالگرہ کی تقریب لاہور ہائی کورٹ بار میں منعقد ہوئی. سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ، ندیم افضل چند سمیت وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اعتزاز احسن نے کہا، اب مزید وکالت نہیں کرنا چاہتا، اپنے شعبے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں. سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا، میرے عدلیہ کے 20 ماہ مشکل تھے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. میں 19 سال کے لیے عدلیہ میں تھا جی، اور ان میں سے سارے وقت اچھا گزرا، آخری 20 مہینے ذرا مشکل تھے. اور ان 20 مہینوں میں بھی میں نے وہی رستہ اختیار کیا جو ماضی میں تھا. زبان کی مٹھاس ہونی چاہیے، غور سے سننا چاہیے، سچ کو تلاش کرنا چاہیے، حق کا دفاع کرنا چاہیے، آئین اور قانون کا دفاع کرنا چاہیے.
कमर जमान कायरा ने कहा, मैं चौधरी एतजाज अहसन का शागिर्द और छोटा भाई हूँ। वकला की तहरीक में एतजाज अहसन समेत मुख्तलिफ वकला का किरदार बहुत अहम था। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनकी जमात से भी हूँ और मैं उनके साथ उस असम्बली का मेंबर रहा जिसमें चौधरी साहब MNA थे। मैं पहली दफ़ा उस वक्त MNA बना तो उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का, सियासत में सीखने का मौका मिला। जब पुलिस के लाठी चार्ज होते थे या लाठियां बरसती थी, आंसू गैस चलती थी, तशद्दुद होता था, सर पटते थे, तो चौधरी साहब पीछे खड़े नहीं होते थे, ये हम सब में से आगे खड़े होते थे और हर आने वाले बंदे को, हर आने वाली लाठी को पहले खुद खाते थे। नदीम अफजल चल ने कहा, वकला तहरीक में मेरा भी खून शामिल था। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी एतजाज अहसन की सालगिरह का केक काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ चुका है। कई हफ्तों बाद भी मुतासिर इलाकों से सैलाबी पानी का मुकम्मल अखराज मुमकिन नहीं बनाया जा सका। PDM हुकाम ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए तमाम इकदाम उठाने का दावा किया है। दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल के हवाले से बताया गया है कि पंजाब में तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरियाए सिंध में तरबेला पर पानी का बहाव 90,000, काला बाग 1 लाख, चश्मा 1,30,000 और तोनसा के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 और सुलेमानकी पर 34,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 29,000, खानकी हेडवर्क्स पर 27,000, कादिराबाद 12,000, हेड तरीमू 19,000 और पंचरत पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 4,000, शाहदरा 5,000, बल्लो की हेडवर्क्स 21,000 और हेड सदनाई पर पानी का बहाव 16,000 क्यूसिक है। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के मुतादिद मकामात से अभी तक सैलाबी पानी के मुकम्मल अखराज को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। दरियाए सतलुज पर 11 kV PLU फीडर बहाल कर दिए गए हैं। मुतासर देहात में बिजली की फ्राहमी शुरू है। मुतासर 24 ट्रांसफार्मर्स, 95 ट्यूबवेल्स और 273 घरेलू कनेक्शन बहाल कर दिए गए हैं, जबकि लेस्को टीम ने मुश्किल हालात के बावजूद बहते दरिया में काम मुकम्मल किया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुकामी कश्तियों के जरिए सामान और अदाद दरिया पार मुंतकिल किए गए हैं। बहाली का अमल 23 सितंबर से 28 सितंबर तक दिन रात जारी रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेस्को रमजान भट्ट का कहना है कि मुश्किल हालात में भी सारिफीन को सहूलत पहुँचाना हमारा आज़्म है। लेस्को टीम ने बहादुरी से दरिया के बीचों बीच काम किया है। पंजाब में कारोबार के आगाज़ के लिए NOC के हसूल का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बना दिया गया है। गवर्नर्स के फ़रोग़ की जानिब एक और बड़ा कदम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने बस पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में बस पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में इस पोर्टल के जरिए 30 मुख्तलिफ कारोबार के लिए NOC ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत फराहम की गई है। तस्दीक और मंजूरी का तमाम अमल डिजिटल होगा। किसी भी मरहले पर कागजी कार्रवाई या फिजिकल फाइल जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन सिस्टम से कारोबारी तबके को दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेपरलेस वर्किंग से शफाफियत और जिद्दत आएगी। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब IT बोर्ड को हिदायत की कि दिसंबर तक तमाम सरकारी महकमों, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स दफातर की सर्विसेज भी डिजिटल कर दी जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि आवाम को खिदमात और मालूमात तक आसान रसाई के लिए सरकारी वेबसाइट्स को मजीद फाल बनाने पर भी काम जारी है। वासा ने लाहौर के खाली ओवरहेड टैंकों पर सेलुलर टावर्स लगाने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर 11 टैंकों को लीज पर दिया जाएगा। इन टैंकों से वासा को 2 करोड़ 12 लाख से शायद आमदन मतवक़्क़े है। वासा के दर्जन ओवरहेड रिजर्व बरसों से पानी की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अब पुराना निज़ाम मतरूक हो चुका है। ये टैंकियाँ खाली पड़ी हैं। इब्तदाई तौर पर 11 टैंकियों को लीज पर दिया जा रहा है। इन टैंकियों पर सेलुलर कंपनियों के टावर नस्ब किए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर 2 करोड़ 12 लाख 53 हज़ार रुपये की आमदन मतवक्के हैं। वासा हुकाम के कहने की हिकमत अमली असासों को रेवेन्यू में बदलने के लिए बनाई गई हैं। ताहम शहरी हलकों ने खदशा किया है कि इन मुकामात पर टावर्स लगने से माहौलियाती असरात और सेफ्टी के तकाज़ों पर शफाफियत लाज़मी होनी चाहिए। LDA एवेन्यू 1 की नेगोशिएशन कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि LDA बोर्ड मेंबर्स को नज़रअंदाज करते हुए कमेटी बनाई गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA को कमेटी का कन्वेनियर मुकर्रर किया गया है। ज़मीन की खरीदारी और आवाम से मामला तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है। चीफ इंजीनियर LDA
चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर और चीफ टाउन प्लानर भी कमेटी के रुकन होंगे। इस राय के मुताबिक गवर्नर बॉडी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बोर्ड मेंबरान की मसरूफियात के बायस कमेटी बर वक्त कर नहीं पा रही है, इसीलिए इस मरतबा शामिल नहीं किया गया। कसूर में ज़मीन पर मुबैना कब्जे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अलीज़िया बाजवा गलत बयानी करने पर DC लाहौर पर सख्त बरहम हुए। अदालत ने DC लाहौर की गैर मशरूत माफ़ी की फौरी इस्तदा मुस्तरद करके कमिश्नर लाहौर को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर कसूर इमरान अली को भी तौहीन अदालत को नोटिस जारी कर दिया गया। कसूर में ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक रज़िया बीबी समेत दीगर की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि सरकारी ज़मीन में हमारी आबाई ज़मीन भी मौजूद है। अदालत हमारी ज़मीन वागुजार करवाने का हुक्म जारी करे। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि इस केस में काफ़ी पार्टियां मुलविस हैं। मोहलत दी जाए ताकि सबका मौक़िफ़ सुनकर जो जिम्मेदार होगा उसकी तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कहा कि कमिश्नर साहिबा क्या डिप्टी कमिश्नर को बताया है कि अदालत में से पेश होना है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूँ। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर कसूर के जवाब से मुतमिन नहीं हूँ। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कसूर को मोबाइल जेब में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए आप इस वक्त हाई कोर्ट में खड़े हैं। अदालत ने DPO कसूर से इस्तफसार किया कि आपके होते हुए ये नाइंसाफी कैसे हुई। DPO कसूर ने बताया कि हमें नफरी का ऑर्डर आया था, इसलिए नफरी भिजवा दी। अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल होगा। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कमिश्नर लाहौर मरियम को मामले की तमाम इंक्वायरी करने की मोहलत देते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।